Good morning, my dear students. Today we are going to study some introduction about thermodynamics. What is thermodynamics? Thermodynamics means thermo plus dynamics. That is thermo plus dynamics. What is thermo? Heat energy. What is dynamics? Force for a motion. Force will produce motion, that is work. Thus, thermo means energy. Dynamics means force for a motion. So, energy, force for a motion. That means interconversion of energy and work. Force for a motion is equivalent to work. Therefore, conversion of energy into another form of energy, conversion of energy into work, etc. All these branches together is called thermodynamics. In thermodynamics, first we have to study some fundamental terms. നമുക്ക് ആദ്യം ഫണ്ടമെന്റലായ കുറേ വാക്കുകളാണ് തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. First one is what is meant by system and surroundings. System and surroundings. System is a part of this universe which is under investigation. What is system? Part of this universe which is under investigation. All other parts except system is called surroundings. System surroundings കൂടി ചേരുന്നതാണ് universe. System plus surroundings is called universe. Therefore, system is a part of this universe which is under investigation. All other parts of the system, all other parts of the universe except system is called surroundings. Example. This is a pen. നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും പെന്നിലാണ്. ഈ പെന്നാണ് സിസ്റ്റം. ബാക്കി പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും എന്തായി മാറി? സറൗണ്ടിങ്സ്. Therefore, system is a part of this universe which is under investigation. All other parts of the universe except system is called surroundings. Now, system is classified into three. System മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട്. One is called open system. Another is called closed system. Next one is called isolated system. അപ്പോൾ സിസ്റ്റം മൂന്നായി തരംതിരിച്ചു. One is open system, closed system, isolated system. Example. Let us take some hot coffee in an open glass. Hot coffee is taken in an open glass. What will happen? ചൂടുള്ള കോഫി ഒരു തുറന്ന ഗ്ലാസ്സിൽ എടുത്തു. എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇവിടെ നിന്ന് വാട്ടർ വേപ്പർ പുറത്തേക്ക് ഒഴുകും, അതോടൊപ്പം ഹീറ്റും പുറത്തേക്ക് ഒഴുകും. അങ്ങനെ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് സറൗണ്ടിങ്സിലേക്കോ സറൗണ്ടിങ്സിൽ നിന്ന് സിസ്റ്റത്തിലേക്കോ മാറ്ററും എനർജിയും ഒഴുകിയാൽ അതിൻ്റെ പേരാ ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം. Therefore, open system means a system where there is exchange of both energy and matter. Example, hot coffee in an open glass. ഒരു തുറന്ന ഗ്ലാസ്സിൽ ഹോട്ട് കോഫി എടുത്താൽ മാറ്ററും എനർജിയും പുറത്തേക്ക് ഒഴുകും. അങ്ങനെ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് സറൗണ്ടിങ്സിലേക്കോ സറൗണ്ടിങ്സിൽ നിന്ന് സിസ്റ്റത്തിലേക്കോ മാറ്ററും എനർജിയും ഒഴുകിയാൽ such a system is called open system. Example, hot coffee in an open glass.
Now listen here. Consider some hot coffee in a closed glass. The hot coffee എടുത്തു. That hot coffee is taken in a open അല്ല closed glass. അടഞ്ഞ ഗ്ലാസ് ആണ്. ഇവിടെ നിന്ന് വേപ്പർ പുറത്തു പോവില്ല, മാറ്റർ പുറത്തു പോവില്ല. പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് തണുത്തു പോകും. തണുക്കുമ്പോൾ എനർജി പുറത്തു പോയി, മാറ്റർ പുറത്തു പോയില്ല. Such a system is called closed system. Therefore, definition: closed system means a system where there is exchange of energy between system and surroundings, not matter. സിസ്റ്റവും സറൗണ്ടിങ്സും തമ്മിൽ എനർജിയുടെ മാത്രം എക്സ്ചേഞ്ച് നടന്നാൽ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം. ദെയർഫോർ ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം മീൻസ് എ സിസ്റ്റം വെയർ ദർ ഈസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് only energy but not matter between system and surroundings. Example: hot coffee in a closed glass. അപ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് ആയ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു ഹോട്ട് കോഫി എടുത്താൽ എനർജിയുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കും, മാറ്ററിൻ്റെ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം. സപ്പോസ് യു ടേക്ക് സം ഹോട്ട് കോഫി ഇൻ എ തെർമോ ഫ്ലാസ്ക്. തെർമോ ഫ്ലാസ്കിലെടുത്ത ഹോട്ട് കോഫിയിൽ നിന്ന് മാറ്ററും എനർജിയും പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല. There is no exchange of matter and energy between system and surroundings is called isolated system. ഇതാണ് 3 ടൈപ്പ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളത്. ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം, ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം, ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം. In open system there is exchange of both energy and matter. In closed system there is exchange of only energy but not matter. Isolated system there is exchange of no matter and energy. Example for open system: hot coffee in an open glass. Closed system: hot coffee in a closed glass. Isolated system: hot coffee in a thermo flask. ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ 2 ടൈപ്പ് ഫംഗ്ഷനുകളുണ്ട്. വൺ ഈസ് കോൾഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ, അനദർ ഈസ് കോൾഡ് പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻ. അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് അബൌട്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻ തെർമോഡൈനാമിക്സ്. All the functions are classified into 2. അപ്പോൾ തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ പല പല ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഫങ്ഷൻസിനെ 2ആയി തരംതിരിച്ചു. വൺ ഈസ് കോൾഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഫങ്ഷൻ, അനദർ ഈസ് കോൾഡ് പാത്ത് ഫങ്ഷൻ. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം സ്റ്റേറ്റ് ഫങ്ഷനും പാത്ത് ഫങ്ഷനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമൊന്നും നോക്കാം. State function depends only on initial and final state, not on the path through which a change takes place. Path function means a function which depends on the path through which a change takes place. Example, ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം. സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷനും പാത്ത് ഫംഗ്ഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് പറയാൻ പോവാണ്. ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം. ഒരു 2 നില കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ കയറി നിൽക്കുകയാണ്. 2 നിലയുള്ള കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ കയറി നിൽക്കുന്നു. എൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്തായിരിക്കും? mgh. അതായത് ഇതാണ് എച്ച്. എൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇതായിരുന്നു, എൻ്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇതാണ്. ഈ ഹൈറ്റാണ് എച്ച്. Potential energy is mgh. That means this potential energy depends only on initial state and final state. ഞാൻ ഈ 2 നില കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഏതുവഴിയാണ് കയറിയെന്നുള്ളതിന് അതിന് യാതൊരു പ്രസക്തിയുമില്ല. ആദ്യം ഞാൻ എവിടെയായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ഞാൻ എവിടെയാണ്, ഇതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ. Therefore, state function depends only on initial and final state.
ഞാൻ പോയ വഴിയുമായി അതിനൊരു ബന്ധവുമില്ല. എന്നാൽ പാത്ത് ഫംഗ്ഷനും നോക്കാം. ഞാൻ ഈ 2 നില കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറുവാൻ എത്ര ജോലി ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ആ കെട്ടിടത്തിലെ സ്റ്റെയർകേസ് വഴിയാണോ, ലിഫ്റ്റ് വഴിയാണോ, അതോ ഏണി വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കയറ് കെട്ടി മുകളിൽ കയറിയതാണോ എന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. Therefore, path function is a function which depends on the path through which a change takes place. ഈ പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും, പാത്തിനെ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യൂ. എന്നാൽ സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ പാത്തുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല. ആദ്യം എവിടെയായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ എവിടെയാണെന്നുള്ളതിനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കും. എക്സാമ്പിൾ, potential energy is a state function, mgh is a state function. Pressure, volume, temperature, ഇതെല്ലാം സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്, ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺലി ഓൺ ഇനിഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്. Let us see what is path function. ഞാൻ ഈ 2 നില കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറുവാൻ എത്ര ജോലി ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഞാൻ പോയ വഴിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. സ്റ്റെയർകേസ് വഴി പോയെങ്കിൽ ഞാൻ നടന്ന് കയറി കാണും. ഇനി ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ലിഫ്റ്റിൽ കയറി നിന്നാൽ മതി, മുകളിൽ താനേ എത്തും. ഡോറ് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരുന്നെങ്കിലോ ഞാൻ കയറ് കെട്ടി വലിഞ്ഞു കയറി. ഓരോ രീതിയിലും ഞാൻ പോയ വഴിയെ ആശ്രയിക്കുന്നതാണ് വർക്ക്. Therefore, path function example is work done. ഞാൻ എത്ര ജോലി ചെയ്തു അത് ഞാൻ പോയ വഴിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. Then another example, heat. ഈ 2 നില കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറാൻ എനിക്ക് എത്ര ഹീറ്റ് എനർജി ചെലവഴിച്ചു അത് ഞാൻ പോയ വഴിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. Therefore, work, heat, they are examples of path function. Potential energy, pressure, volume, temperature, that depends only on initial and final state. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് പോകണം. സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷനുകളിൽ തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ 3 ടേമുകൾ അല്ലെങ്കിൽ 4 ടേമുകൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. ഇന്റേണൽ എനർജി, എൻതാൽപ്പി, എൻട്രോപ്പി ആൻഡ് ഫ്രീ എനർജി. ആ ടേംസ് ഒക്കെ വിശദമായി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പിന്നീട് പഠിക്കാനുള്ളതാണ്. തൽക്കാലം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, തെർമോഡൈനാമിക്സിലെ 4 ഫംഗ്ഷനുകൾ യു, എച്ച്, എസ്, ജി. ഇന്റേണൽ എനർജി, ഹീറ്റ് കണ്ടന്റ് ഓർ എൻതാൽപ്പി, entropy S, and free energy G, they are also state functions. ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കൊല്ലത്തേക്ക് ബസ് കയറിപ്പോയി. വേറൊരാൾ തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്ന് കൊല്ലത്തേക്ക് പോയത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ബസ് കയറി നാഗർകോവിൽ ഇറങ്ങി, നാഗർകോവിലിൽ നിന്ന് ചെങ്കോട്ടയെത്തി, ചെങ്കോട്ടയിൽ നിന്നും പുനലൂരെത്തി, പുനലൂരിൽ നിന്ന് കൊട്ടാരക്കരയെത്തി, കൊട്ടാരക്കര നിന്ന് കൊല്ലത്തെത്തി. ഞാനോ തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്ന് ബസ് കയറി കല്ലമ്പലം വഴി അങ്ങനെ കൊല്ലത്തെത്തി. ഈ 2 പേരും ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റും ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റും സെയിം ആണ്. പക്ഷേ 2 പേർക്കും മുടക്കിയ വണ്ടിക്കൂലി വ്യത്യാസമാണ്. Therefore, bus fare is a path function. ഞാൻ പോയ വഴിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും എത്രമാത്രം ബസ് ഫെയർ ചെലവഴിക്കണമെന്ന്. Therefore, bus fare is a path function. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായി പഠിക്കാനുള്ളത്, in thermodynamics there are some properties, and properties are classified into 2. One is called extensive property, another is called intensive property. അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കാം. In thermodynamics, there are different properties. All the properties are classified into 2. One is called extensive property. Another is called intensive property. Extensive and intensive property. Extensive property depends on quantity of the material, while intensive property is independent of the quantity of the material. Therefore,
Extensive property depends on quantity of the substance. എന്നാൽ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ ആയി ബന്ധമില്ലാത്ത പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി. Independent of quantity. Example. So, properties are classified into two. One is called extensive property, another is called intensive property. Extensive property is dependent on quantity of the material, while intensive property is independent of the quantity of the material. Example. Mass. ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിനും ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളത്തിനും മാസ് ഡിഫറൻ്റാ. Therefore, mass depends on quantity. പറയൂ, ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് വാട്ടർ. ഒരു തുള്ളി വെള്ളമെടുത്താലും ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളമെടുത്താലും വെള്ളത്തിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് മാറില്ല. Therefore, boiling point is an example for intensive property. അപ്പം ബോയിലിംഗ് പോയിന്റും ക്വാണ്ടിറ്റിയുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല. മാസോ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ്, വോളിയം. ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിനും ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളത്തിനും വോളിയം ഡിഫറൻ്റാ. Therefore, volume is an example for extensive property. Melting point, independent of the quantity. Therefore, boiling point, melting point ഒക്കെ intensive property. മോൾ. 5 ഗ്രാം വെള്ളം എത്ര മോളാണ്? 5/18. ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ വെയിറ്റിനെ അതിൻ്റെ മോളാർ മാസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് മോൾ. MOLE. അതിൻ്റെ സിമ്പൽ MOL ആണ്. വെയിറ്റ് ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളാർ മാസ് ഇസ് കോൾഡ് മോൾ. വെയിറ്റ് ബൈ മോളാർ മാസ് ഇസ് കോൾഡ് മോൾ. അപ്പോൾ 5 ഗ്രാം വെള്ളം എത്ര മോളാണ്? 5/18. വെള്ളത്തിൻ്റെ മോളാർ മാസ് 18 7 ഗ്രാം വെള്ളം എത്ര മോളാണ്? 7/18. അതായത് വെയിറ്റ് മാറിയപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി മാറിയപ്പോൾ മോള് മാറി. Therefore, mole is an example for extensive property depending on quantity of the material. What about density of water? നിങ്ങൾക്ക് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ കാണാതറിയാം. 1 gram per ml. ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിനും ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളത്തിനും ഡെൻസിറ്റി മാറില്ല. Therefore, density is independent of quantity. Therefore, density is an intensive property. Density is an intensive property. അതുകൊണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇക്വേഷൻ ഞാൻ എഴുതാൻ പോവുകയാണ്. ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം. Mass by volume is density. Mass എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടി? എക്സ്റ്റെൻസീവ്. വോളിയം എക്സ്റ്റെൻസീവ്. ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റൻസീവ്. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം? റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ടു എക്സ്റ്റെൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി വിൽ ബി ആൻ ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞേ, റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ two extensive property will be equal to one intensive property. അപ്പം എക്സ്റ്റെൻസീവായ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടികളുടെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പോവുകയാണ്. റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ടു എക്സ്റ്റെൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി. ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നു. n മോളിൻ്റെ വോളിയമാണ് V. ഒരു മോളിൻ്റെ വോളിയം ഒന്ന് പറയാം, V/n. വോളിയം ഈസ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി. മോൾ n ഈസ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ ഒരു ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാ. ഇതിന് പറയുന്ന പേരാ മോളാർ വോളിയം. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. വോളിയം ഈസ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി, ബട്ട് മോളാർ വോളിയം ഈസ് ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി. പ്രഷർ മാസ് പെർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ മീൻസ് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ. അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഈസ് പ്രഷർ. ഏരിയ എത്ര കൂടിയാലും ശരി, ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഈസ് പ്രഷർ. അതുകൊണ്ട് പ്രഷർ ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്.
പ്രഷർ ഈസ് ആൻ ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി. മോളാർ മാസ്, വെള്ളത്തിൻ്റെ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കുന്നുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല. മോളാർ മാസ് ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി. അപ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാൻ പോവാണ്. റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ടു എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ആൻ ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി. വോളിയം ഈസ് എക്സ്റ്റൻസീവ്, മോളാർ വോളിയം ഈസ് ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി. അതുപോലെയാണ് നിങ്ങൾ തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി, എൻട്രോപ്പി, എൻതാൾപ്പി, ഫ്രീ എനർജി ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട്. അതൊക്കെ എക്സ്റ്റൻസീവാണ്. എന്നാൽ മോളാർ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജീസ് ഇൻറ്റൻസീവ്, മോളാർ എൻട്രോപ്പീസ് ഇൻറ്റൻസീവ്. മോളാറിൽ തുടങ്ങുന്ന എന്തും ദാറ്റ് വിൽ ബി ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി. മോളാറിൽ തുടങ്ങണം. വോളിയം ഈസ് എക്സ്റ്റൻസീവ്, molar volume is intensive property. Understood? അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.